الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه لا تخلو أن تكون 14 أم 15 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 وألف للهجرة الموافقة لل15 من شهر نوفمبر لعام 24 و2000 كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى المعروف برياض الصالحين ولم نزل في قراءة الباب 23 من هذا الكتاب وعنوانه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث السابع من هذا الباب ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل مع قراءة الحديث التالي وهو والثامن وفي الوقت ذاته 93 بعد 100 منذ بداية الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل وأن يوفقنا للصواب وأن يجعل ما سنتعلمه حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 14e ou 15e nuit du mois de Jumada al-Oula. Depuis le début du mois, on est un petit peu en décalage et les différents calendriers français ne sont pas sur la même longueur d'onde pour changer et en Arabie aussi. Donc on veut dire en Arabie par rapport à la France, je veux dire. C'est problématique parce que ceux qui veulent faire les jours blancs donc se retrouvent face à un souci. Alors, par précaution, on en fait 4, Inch'Allah ta'ala, comme ça, on est sûr de les avoir fait. Donc, soit la 14e, soit la 15e nuit du mois de Jumada al-Oula, c'est-à-dire de l'année 1446, c'est-à-dire le 15 novembre 2024. Comme chaque vendredi soir, nous nous retrouvons afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam Abu Zakaria, Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Toujours dans le 23e chapitre qui porte sur l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Nous avons pu clôturer ensemble la semaine dernière la lecture du 7e hadith de ce chapitre et nous passons ce soir, Inch'Allah, au 8e et peut-être aussi au 9e en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la pureté d'intention ainsi que de nous accorder la réussite dans ce qu'on va entreprendre ce soir et de nous accorder la véracité dans les paroles et les actes et de faire de ce qu'on va apprendre ce soir ensemble un argument pour nous et non contre nous. تفضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. قال المؤلف رحمه الله: الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به
قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. أحسن، بارك الله فيك. يروي لنا ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قصة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أصابعه خاتم من ذهب، فذهب لينزعه من أصبعه، ولما نزعه طرحه أي رماه، وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم، أي يقصد، يعمد يتعمد، يقصد أحدكم إلى جمرة من نار، فجعل هذا الخاتم بمنزلة جمرة من نار. وقد جاءت روايات أخر قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لأشخاص متعددين رآهم مقبلين وفي أيديهم خواتم من ذهب، وكذلك في بعض النساء، وقال مثل ذلك جمرة من نار، وفي رواية سوار من نار. والمقصود أن الذي يلبس الذهب في الدنيا من الرجال ألبس مثل ذلك وبدله النار والعياذ بالله. يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يرى النار ثم يتعمد في أخذه أو في أخذها وجعلها ليحلق به أو بها أصبعه. وهذا يدل على أن الأمر وهو النهي عن لبس الذهب للرجال كان قد استقر في أذهان الناس، ولذلك لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكان على علم بالحكم قبل ذلك. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب. وفي أحاديث أخرى قال عليه الصلاة والسلام أن الذهب يجوز لبسه للنساء فقط، والمقصود بجواز لبسه عند النساء ما جارت به العادة، وإلا فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا النهي يشمل الرجال والنساء من غير استثناء. وهذا يدل على أن استعمال الذهب ليس جوازه مطلقا في حق النساء، وإنما جاز في التحلي ولا يجوز في غير ذلك كما أوضحته الرواية التي سمعتموها. وإلا بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى ذلك الرجل الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه خاتمه وطرحه، فقال له: ألا أخذته لتنتفع به؟ لأنه يجوز الانتفاع بالذهب واقتناؤه فيما أحل الله تبارك وتعالى، أما التحلي به فلا، فيجوز له أن يجعل منه شيئا آخر أو أن يبيعه لامرأة أو أن يستبدله بغيره ذلك أو ما أشبه ذلك. لكن كانت طاعة الصحابة رضي الله عنهم بمثابة لا تخطر بالبال، فلما رأى ذلك الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه لم يرد أن يأخذه لينتفع به، وإلا فقد قال شراح الحديث أنه أخذه ليتصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فلم يكن له ليترك هذا الذهب مرمى أو مرما به من غير أن يأخذه. والحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان وجوب النهي عن المنكر باليد لمن كانت لهم السلطة والقدرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك. وكل أمير وولي ومدير ومسؤول له هذه القدرة وجب عليه أن يغير المنكر بيده، كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا.
Dans ce hadith, mes chers frères, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous informe que le prophète alayhi salatu wassalam a vu une bague en or à la main d'un homme. Il lui a enlevé de la main et il l'a jeté. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, l'un d'entre vous va-t-il volontairement ou va-t-il avoir l'intention de prendre une braise de feu et de la mettre dans sa main? Puis il se lève et il part. Il ne lui dit rien d'autre. Et donc ici on a plusieurs éléments. Premièrement, le jugement de porter de l'or pour les hommes. Il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit aux hommes de porter de l'or. Et dans d'autres narrations, il a dit que c'était toléré pour les femmes. Et on a précisé porter de l'or dans un but de s'embellir. Car seule la femme a le droit de s'embellir avec de l'or. Pourquoi est-ce que je précise cela? Car dans certaines circonstances, il est permis à l'homme de porter de l'or, lorsque ce n'est pas dans un but d'embellissement. Un homme à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, s'est fait couper le nez durant une bataille. Alors ils lui ont mis un nez en argent. Mais ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des infections. Alors il a mis un nez en or. Et il n'y a plus eu d'infection. Et le prophète ne lui a pas interdit, alayhi salatu wassalam. Donc, cela est une exception pour l'homme. Lorsque l'or est le seul matériau qui est accepté par le corps lorsqu'il y a un besoin de ce genre-là. Sinon, en dehors de cela, l'homme n'a pas le droit à l'or. La femme, elle, y a le droit pour s'embellir. Elle a le droit au bracelet, elle a le droit aux bagues, elle a le droit à tous les bijoux connus et portés par les femmes de la région où elle habite. Pourquoi je précise cela? Car les ulama émettent une condition. Ils disent que la femme doit porter l'or conformément aux habitudes de son pays. Mathalan, imaginons dans nos pays en Afrique, une femme elle vient avec une paire de chaussures en or. Est-ce qu'elle aura le droit de le porter? Elle n'aura pas le droit de le porter. Même si c'est une femme. Parce que personne ne porte des chaussures en or en Afrique, ou je ne sais pas si quelque part sur terre, quelqu'un fait une chose pareille. Mais dans tous les cas, cela ne lui sera pas permis. Il faudra qu'elle porte l'or de façon à ce que cela l'embellisse conformément aux règles du pays où elle vit. Ensuite, il y a de l'or et de l'argent qui sont autant interdits aux hommes qu'aux femmes. C'est l'or et l'argent dans les récipients qui servent à manger et à boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux hommes et aux femmes de boire et de manger dans des récipients en or et en argent. Et cela est autant interdit pour les hommes que pour les femmes. Sinon, les hommes ont le droit de porter des bagues autres qu'en or, comme l'argent ou autre. Après, les savants ont divergé sur le jugement pour les hommes de porter des bagues en argent ou avec un autre matériau que l'or. La majorité voit que c'est jaiz, mubah, c'est toléré, c'est permis. La fadla fihi. Il n'y a aucun mérite à porter une bague. وهذا ما ذهبت إليه الحنابلة والأحناف والشوافع. أما المالكية فقالوا باستحبابه. Quant à المالكية, voit qu'il est recommandé de porter une bague. وهناك رواية شاذة عند الحنابلة تقول بكراهة التختم لغير ذي سلطان. Et chez les Hanabila, il y a une autre version marginale en plus de l'officiel qui correspond à celle de la majorité, comme quoi c'est permis, sans qu'il y ait dedans le moindre mérite. Il y a une version qui dit
que c'est détestable de porter une bague pour l'homme en argent si ce n'est pas un représentant de l'autorité. Car il y a un hadith qui dit cela, et la plupart des savants le considèrent comme étant faible. Al-Muhim, c'est un avis qui existe. Donc il y a 3 avis concernant le fait de porter une bague autre qu'en or chez les savants. La majorité, c'est permis, mais il n'y a pas de mérite à le faire. Al-Malikiyya disent, c'est recommandé. Donc si on le fait, on est récompensé. Et il y a une version chez l'imam Ahmed, comme quoi c'est détestable si on n'est pas un représentant de l'autorité. Ensuite, ils disent que la sunna, chez le Hanabila toujours, c'est de porter la bague dans la main gauche, dans al-khinsir. Le khinsir, c'est le petit doigt. C'est l'auriculaire. Celui qu'on met dans les oreilles. Auriculaire. Et il est détestable, chez le Hanabila toujours, de mettre la bague dans 2 doigts. As-sababatu wal-wusta. L'index et le majeur. Lakin si quelqu'un le fait, il n'y a pas de péché. Qu'en est-il du reste des bijoux pour les hommes? Gourmettes, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, j'en passe, et d'autres. Cela est interdit pour l'homme de porter des bijoux, même s'ils sont en bois. Les bijoux sont pour les femmes et ne sont pas pour les hommes. Et la bague est une exception à la règle. Vous savez, très souvent, ça fait 20 ans maintenant, grâce à Allah, que je suis dans les mosquées, que je m'adresse aux musulmans et j'observe. Vous avez remarqué, je n'arrête pas de bouger pendant le dars. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je vous regarde. J'observe. J'ai le Byakugan, le Sharingan, le Ringan, ils sont tous actifs. Et je vois des frères, ils ont des gourmettes. J'arrive même à voir, vous avez beau avoir des capuches, des écharpes et des pulls, je la vois, la chaîne, cachée. Et dans ma tête, je me dis, subhanallah, c'est une chose que j'arrive pas à comprendre. Vous savez, Allah Ta'ala, il a créé la femme et l'homme différemment. Il a dit dans le Coran, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Et la femme, parmi les différences qu'elle a avec l'homme, c'est qu'elle a instinctivement une attirance envers toutes ces parures. D'ailleurs, dans le verset, Allah Ta'ala dit أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وفي قراءة يَنْشَأُ فِي الْخِصَامِ في الْحِلْيَةِ. C'est-à-dire, la fille, elle grandit dans les bijoux. يَنْشَأُ d'elle-même. Dans notre qira'a, يُنَشَّأُ, yani on la fait grandir. Ça veut dire que le père ou la famille de cette fille-là doivent être conscients de cette attirance naturelle de la fille dès son plus jeune âge vers les bijoux et donc exploiter et la faire grandir dans ça. Achète des bijoux à tes filles, même si elles sont petites. Ça va lui permettre de préserver sa féminité à une époque où malheureusement on essaie de lui enlever et de la donner aux hommes. On enlève la virilité aux hommes et on la donne aux femmes, et on enlève la féminité aux femmes, on la donne aux hommes. Bref, dans tous les cas, si Allah il a créé la fille ainsi, attirée vers les bijoux, dès son plus jeune âge, elle aime bien porter les vêtements de sa mère ou de sa grande sœur, elle met ses bijoux, elle se fait jolie devant le miroir, elle est coquette, et ainsi de suite. Laisse-la, c'est naturel. Et même achète-lui des trucs en bonbons là. Hein, comme ça, quand elle en a marre, elle le mange. Ou bien tu le manges toi. Il n'y a pas de gâchis. Bref. Et donc, je vous disais que les ulama nous disent, par rapport au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la femme, elle est réduite en raison. Et la réduction de la raison ne signifie pas un manque d'intelligence. C'est pas ça. C'est comme un récipient dans lequel il y a un liquide. Si je prends un autre liquide et que je remplis avec le récipient, eh bien, à force de le remplir avec le liquide B, forcément le liquide B, le liquide A, pardon, il va diminuer. On dirait un cours de sciences physiques avec Madame Fratacci que j'ai eu au collège en
dans les années 90, parce que vous avez la même tête que moi à l'époque quand même raconté des trucs. Je recommence. J'ai une bouteille avec un liquide A. D'accord? Je prends un liquide B et je le verse dans le liquide A. Dans la bouteille où il y a le liquide A. À force de verser le liquide B, la bouteille va se remplir. Si je continue de la remplir, eh bien, elle va déborder. À force, eh bien, le liquide A, il va diminuer et le liquide B va prendre la place. C'est bon, t'es avec moi jusqu'à présent ou pas? Mohamed, ça va? Alhamdulillah. Maintenant, ma bouteille, elle est vide ou pas? Elle est pleine. Donc, quand on dit que, supposons que ça, c'est la raison de la femme. Pourquoi il a dit qu'elle était naqisa? Elle était réduite. Elle est réduite à cause d'un excès d'autre chose. Elle est toujours là. Mais elle est réduite à cause d'un excès d'autre chose. C'est quoi? Les émotions et les sentiments. Une femme, elle peut très bien être raisonnable et intelligente et tout ce que tu veux. Voilà qu'en général, les femmes sont beaucoup plus émotives et sentimentales que les hommes. Et à cause de cet excès de sentiments et d'émotions, eh bien, ça va avoir tendance à fausser sa perception, à ne pas se baser sur sa raison, mais plutôt sur ses sentiments. C'est ça le principe. Maintenant, il y a une règle dans l'univers, c'est une loi de la physique. La matière n'aime pas le vide. Donc quand il y a un manque quelque part, on va toujours chercher à le combler. Et justement, les savants, ils ont fait des liens avec les textes et ils ont dit que ce manque chez la femme, au niveau de la raison, dû à un excès de sentiments et d'émotions, va instinctivement être comblé par quoi? L'attirance envers les bijoux et les moyens de s'embellir extérieurement. D'ailleurs, tu remarqueras que les femmes intelligentes, les femmes raisonnables, les femmes sages ne sont pas attirées vers les bijoux. Ça ne les dérange pas de ne pas en avoir. Je ne sais pas si tu as déjà regardé, peut-être, ta prof de sciences physiques. Les intellectuels, quand on regarde comme ça globalement, c'est pas des top modèles. C'est des femmes simples, qui se maquillent pas, qui se parfument pas, des fois se coiffent même pas, et elles n'ont pas de bijoux. Pourtant, c'est même pas forcément des croyantes. Ça va ensemble. T'as compris? Donc si une femme, à la base, instinctivement et naturellement, elle est attirée vers les bijoux, vers tout ce qui l'embellit, c'est pour combler un manque dans la raison. Ok? Et quand la femme elle a une raison importante, elle n'est pas attirée vers les bijoux. Tu vois où je veux en venir, mon cher Ilyes? Maintenant, revenons aux hommes. Quand un homme ressent le besoin de porter des bijoux, on exclut la bague, parce que c'est toléré, on a dit. Je parle du reste. Les bracelets, les gourmettes, les chaînes, les boucles d'oreilles. Oh, tu vas où, Khoya? Tu vas où là? Bientôt, il va venir à la mosquée avec un anneau dans le nez, peut-être. Eh bien, plus tu verras un homme accroché aux bijoux, plus tu seras en mesure d'affirmer qu'il a un manque à combler. Et ce manque, il est dans quoi, mon cher Brandon? Dans l'aql, dans la raison, ahsant. Naqis aqlan. C'est un homme, walakin aqluhu naqis. Mais sa raison, elle est diminuée. Un homme n'a pas besoin de ça. Un homme, il est beau par sa sagesse, par son bon comportement et surtout par sa foi. C'est ça qui fait l'homme. Un homme, il vient, il se sent obligé d'aller à la salle et de gonfler les pecs, et les biceps, et les triceps, et les quadriceps, et tout ce qui finit par seps dans le corps. Puis après, il vient avec des vêtements tout serrés. Et bien sûr, en même temps, il va avoir 16 bagues dans chaque doigt. Plus la chaîne, plus la gourmette, plus tout le tralala. C'est pas un homme, ça. C'est un dhakar. C'est un mâle. C'est pas un homme. Farq bayna al-amrayn. Bref. Dans le Coran, quand Allah parle des hommes, il parle des mu'minines.
Il dit subhanah min al-mu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont tenu, qui ont été véridiques dans la promesse qu'ils ont faite à Allah. Et Allah il parle de vous, mes frères, dans le Coran, en disant que c'est des hommes. Il dit dans les mosquées, fihi rijal yuhibbuna ay yatatahharun. Ils aiment se purifier. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Et Allah, il aime ceux qui se purifient. Et tiens, quand tu lis ce verset, retourne à l'histoire de Lut alayhi salam. Souviens-toi quand il leur a interdit de faire le péché qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Les foussaq n'aiment pas ceux qui se purifient. Quand ils ont voulu expulser Lot et sa famille de leur ville, la seule raison qu'ils ont trouvé à dire c'est ce sont des gens qui se purifient, qui veulent rester purs. Ils n'aiment pas les gens qui sont purs, alors ils veulent les exclure, les expulser, les virer. Mais garde en tête, mon frère, une chose, c'est qu'Allah, il les aime. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dans notre verset, Allah Ta'ala dit, en parlant des mosquées, encore une fois, ceux qui les peuplent, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal. Des hommes, dans les mosquées, qui sanctifient sa grandeur, matin et soir. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ce sont des hommes qui ne sont pas distraits par un commerce ou par un marché ou par quoi que ce soit jusqu'à oublier de mentionner Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Et de faire la prière et de s'acquitter de l'impôt obligatoire. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ce sont des gens qui ont peur d'un jour dans lequel les cœurs et les regards se retourneront. Ce sont eux les hommes, mes frères. Pas celui qui pousse plus qu'un autre à la salle. Revenons au hadith. On a dit donc plusieurs choses par rapport aux bagues et tout ça. On a donné plusieurs ahkam. Ça. Alors, cet homme-là, il avait une bague en or, à un de ses doigts. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a enlevé et l'a jeté. Et là, on voit le fait de changer le mal par le biais des mains, en se servant de ses mains. C'est-à-dire en agissant directement. Et le prophète ne lui a pas dit, est-ce que tu es au courant que c'est haram? Alayhi salatu wassalam. Il lui a dit autre chose. Il lui a dit, aya'amidu ahadukum ila jamratin min nar, fayaj'aluha fi yadihi. Est-ce que l'un d'entre vous va volontairement, de lui-même, sans qu'on lui impose, sans qu'il ne soit contraint, aller prendre une braise de feu? Une braise de feu. Est-ce que c'est une image ou une réalité? Eh bien, c'est une réalité bi'tibar il-ma'al, par rapport à ce qui va arriver par la suite. Car on a d'autres hadiths, de nombreux hadiths, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit la même chose à des personnes différentes qui avaient des bagues en or. Il a même dit à une femme qui avait des bracelets en or, siwar min nar, des bracelets de feu. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que les gens qui portent de l'or ici-bas, alors qu'ils n'ont pas le droit d'en porter, porteront leur équivalent le jour de la résurrection avec le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Ne te pose pas la question de comment c'est possible qu'on mette une bague en or en feu à quelqu'un. Allah dans le Coran, il a dit qu'il allait couper des vêtements pour les gens de l'enfer dans le feu de l'enfer. Il a dit subhanahu wa ta'ala, هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. Ceux qui ont mécru, des vêtements de feu leur seront coupés. On leur coupera des vêtements dans le feu, on leur fera porter. Wal'iyadu billah, nasallallahu salama wa l'afiyah. Idhan, le feu fera partie de leur environnement à 100%. Ils seront le feu en dessous d'eux, le feu au-dessus d'eux, comme Allah dit dans l'autre verset, le jour où le châtiment leur viendra d'en dessous et d'au-dessus de leur tête. Dans notre verset, il dit subhanahu wa ta'ala, lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal. Ils auront au-dessus d'eux des ombres de feu et en dessous d'eux aussi. Et dans notre verset, il dit subhanahu wa ta'ala,
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Nous avons préparé aux injustes un feu dont les remparts les cerneront, les entoureront. Al-Muhim. Donc, si quelqu'un me dit, mais attends, tu viens de dire une femme avec des bracelets en or, mais tu as dit tout à l'heure qu'elle avait le droit de porter des bracelets en or, comment faire le lien entre ce que tu viens de dire? Tout simplement, comme les savants l'ont dit, car elle avait de l'or et elle n'a pas sorti dessus la zakat. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais la majorité des savants ils disent qu'il n'y a pas de zakat pour les bijoux de la femme. Et là, après une longue discussion chez les savants, est-ce que c'est abrégé ou pas, la kulihal, ce qu'on doit retenir, nous, de ces exemples-là, c'est qu'une personne qui porte de l'or alors qu'elle n'a pas le droit d'en porter et qui meurt ainsi sans se repentir, sera punie le jour de la résurrection avec des bijoux taillés dans le feu de l'enfer qu'on leur obligera à porter. C'est comme ceux qui mangent et qui boivent dans des récipients en or et en argent. Alors ils boiront l'équivalent de ce qu'ils ont bu ou mangeront l'équivalent de ce qu'ils ont mangé ici-bas en feu de l'enfer le jour de la résurrection. Wal-iyadu billah. Al-Muhim, quand il prend la bague et il la jette, et il se contente de le mettre face à la menace qu'il encourt. Et là, on comprend quoi? Il apparaît, wallahu a'lam, que cette information-là, que le jugement concernant le fait de porter de l'or, était connu chez les Sahaba radiyallahu anhum. Et c'est pour ça qu'il s'est comporté ainsi avec lui, sans chercher à savoir s'il était au courant ou non du jugement. C'est pour ça que on doit toujours faire regarder, avant d'interdire le mal, quand il se passe dans notre environnement, et qu'on est sur le point de l'interdire, voir le degré de la personne, premièrement, et deuxièmement, voir la connaissance générale des gens vis-à-vis de cette chose-là. Parce que s'il dit « je sais pas », mais tout le monde le sait, alors c'est lui qui sera négligent dans le fait de connaître la même chose que tout le monde, si tout le monde le sait. Regarde, on va revenir au bracelet en argent. Les gens, dans leur tête, il n'y a que l'or qui est interdit. Là, tu as écouté le dars, tu vas aller à la chasse aux frères qui ont des bracelets ou des choses de ce genre-là. Non. Fais attention. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous, aujourd'hui, ce genre de discours, il est devenu rare. Les gens ne savent pas ces choses-là. Eux, ce qu'ils ont retenu, c'est qu'il est interdit de porter de l'or, c'est tout. Donc si c'est de l'argent, c'est pas grave. Donc toi, avant de vouloir faire comme le prophète, tu lui arraches et tu le jettes, non. Tu dis, écoute, Akhil Aziz, Allah ta'alik, tu sais, les bijoux, c'est que la bague pour l'homme, sinon, il ne doit pas porter des bijoux, même si c'est pas en or. Tu lui expliques, Billati, Hassan, tu fais preuve de sagesse et de douceur. Ah. Aïwa. احنا قلنا لك بأنه يكره لبس الخاتم في السبابة والوسطى يكره وإلا فلا حرج فيه إن شاء الله. Donc on a dit qu'il était détestable de porter des bagues dans les deux doigts qui sont... Bah oui. Quelqu'un va une capture d'écran, il va faire un truc bizarre avec cette photo. Avec l'index et le majeur. C'est détestable chez l'imam Ahmed rahimahullah. طيب مرة أخرى اللي عنده السؤال شو بارتي أخي؟ تفضل أخي. C'est lui qui a une question ينتظر حتى ننتهي من الدرس بارك الله فيكم. طيب donc je disais تفضل أخي. Il ne doit pas se précipiter. Tu vois un frère à la mosquée, il fait la prière à côté de toi, il a une gourmette. Tu dis ah, je l'ai vu, j'en ai attrapé un. Et pendant toute la prière, tu trembles. T'attends que l'imam il fasse salam. Il fait salam alaykoum salam. Akhi la yajouz. Non. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu étais rude, au cœur dur, sévère, il se serait éparpillé autour de toi, il serait parti te laisser tout seul. Donc sois doux. Comme Allah il a dit du prophète, bil mu'minin ra'ufur rahim, envers les croyants, miséricordieux et compatissant. Donc je disais, si on fait face à une personne qui fait une action interdite, et que les gens en général ignorent le jugement, alors on lui explique. Par contre, c'est une chose qui est connue.
Tout le monde le sait. Alors à ce moment-là, on pourra faire preuve d'une certaine fermeté. Parce qu'on sait que les gens, ils diront pareil. Ouais, mais c'est vrai, tout le monde sait que c'est interdit de faire ça. Et là, tu te rends compte dans quel état on vit, en fait. Parce qu'on se demande, est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. Il y a des années de ça, j'étais au pays, et j'étais avec mon père, et on était au marché, dans un grand marché de la ville où on vit. C'était plein à craquer, il y avait des milliers de personnes. On voulait aller chez un couturier, et puis en chemin, j'entends des cris. Plus je m'approche de ces cris, plus je perçois ce qui est dit. Et si seulement je ne les avais pas perçus, ces mots-là. C'est quelqu'un qui se disputait avec des personnes, et qui était très vulgaire, très grossier. Déjà, est-ce qu'il existe chez des musulmans une divergence sur l'interdiction d'avoir ce genre de mots-là? Et personne ne diverge à ce sujet-là. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. Et tout le monde est d'accord pour dire que si un musulman insulte un musulman, il a fait du fisq. Ça fait de lui un fasiq. Donc déjà, c'est un problème. On a une personne qui est grossière, vulgaire, dans un pays musulman, au milieu de musulmans, personne ne lui dit rien. Mais lui, il est énervé. Et plus il est énervé, plus il va loin dans ses insultes. Et là, il va où? Il se met à insulter Allah Azza wa Jal. Des insultes horribles vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors moi, j'entends ça, je me dirige vers lui pour le faire taire. Mon père, il m'attrape par la main, il me dit non, n'y va pas. Tu vas avoir des problèmes. Je suis comme ça, je vais avoir des problèmes. Ah oui, on est les enfants de France, on n'a pas les mêmes codes. Ici, c'est Windows, là-bas, c'est pas Apple, c'est... Bon, je te laisse trouver un truc avec. Mohim. Il me dit non, tu vas avoir des problèmes. Donc lui, il est là, il est tout seul. On est au moins 3000. Et c'est moi, je vais avoir des problèmes. Parce que je vais lui demander de ne pas insulter Allah. Il m'a dit, c'est fou ça. Bon, c'est mon père, lui, il connaît, c'est son pays, il sait comment ça se passe. Mais moi, en bon français, je fais non, c'est pas possible. Je voulais quand même y aller. Je voulais trouver une pierre, monter dessus et dire aux gens, vois, ils traitent Allah, vous dites rien. Il m'a dit, dès que tu fais ça, ils vont s'en prendre à toi. Hachib. Vous savez, une fois, j'ai lu, Sufyan al-Thawri, un jour, il voulait interdire un mal, il n'a pas pu, pour X raisons. Il était tellement frustré, la dame. Il a uriné du sang. Tellement il était frustré de ne pas avoir pu interdire le mal qu'il voulait interdire. Je n'en suis pas arrivé là. Mais j'ai ressenti une frustration terrible ce jour-là. Donc lui, il est là, il est dans un pays musulman avec des musulmans, personne ne lui dit rien. Et si quelqu'un lui dit quelque chose, c'est à lui qu'on va s'en prendre. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Quelle triste époque dans laquelle nous vivons. Donc mes frères, vous savez, n'oubliez pas, on est à la fin des temps. Et plus on avance, et plus ça va s'empirer. Donc les années dans lesquelles on nous a préconisé de nous isoler et de ne s'intéresser qu'à nous-mêmes, elles sont là. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous qui avez cru, occupez-vous de vous-même. Ceux qui s'égareront ne vous nuiront en rien quand vous serez guidés. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, il rapporte d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que les gens de son époque lui ont demandé de leur expliquer ce verset. Ils n'ont pas compris. Comment le comprendre avec tous les versets? Allah nous demande d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Il a dit, ce verset, son application n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que vous êtes parmi des gens, vous êtes parmi des gens qui acceptent le conseil. Et il viendra pour les gens un temps, لا يقبلون فيهم لا يجدون فيهم من يقبل النصيحة فعندها عليكم أنفسكم. Il viendra un temps pour les gens où ils ne trouveront personne qui accepteront le conseil. Alors à ce moment-là, occupez-vous de vous-même. Ça fait peur. Ça c'est relatif, encore une fois. Ici, c'est plus ou moins faisable. Je dis bien plus ou moins.
Wallah, des fois, en tant qu'imam dans une mosquée, même comme ça, c'est chaud. Je dis, Hajib, t'es à la mosquée avec des musulmans, tu peux pas dire haram, halal comme tu veux. Alors à l'extérieur, hadith wala haraj. Et dans notre pays, peut-être encore plus. Et donc, si c'est pas aujourd'hui, c'est bientôt en tout cas. Al-Muhim, le prophète il enlève la bague à l'homme et il la jette. Puis il lui dit ce qu'il dit. L'un d'entre vous va-t-il volontairement prendre une braise de feu et la mettre à sa main? Puis il se lève et il part. Et des fois aussi, justement, quand tu vas interdire le mal, tu vois, il y a des asalib, il y a des façons de faire, des styles. Tu n'es pas obligé d'employer le mot haram. C'est ce qu'on appelle la tarhib ou la targhib. Tarhib, c'est faire peur. Et qu'est-ce qui fait peur aux croyants? Le châtiment. Allah a dit dans le Coran, ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Voici ceux avec quoi Allah il fait peur à ses esclaves. Donc il y a un takhwif. Allah il utilise le takhwif dans le Coran. Et il nous dit qu'il y a des gens avec qui ça ne fait rien. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Nous les effrayons, ça ne fait que leur rajouter en rébellion. Et vous savez, très souvent, on compare les croyants ou les mécréants ou les gens en général aux enfants. Les enfants, ils ont des réactions pures et naturelles. Quand ils veulent quelque chose, ils pleurent. Et ils ne se lassent pas de pleurer. Et ils continuent de pleurer jusqu'à l'obtenir. Quand ils se disputent, ils n'ont pas de rancune. Combien de fois ça nous arrive quand on était petits? Et après, dans ta voiture. Non, c'est la mienne. Tiens, toi, dans ta voiture. Après, ils pleurent un petit peu, puis on revient, on joue ensemble la seconde d'après. Ça nous est tous arrivé des choses comme ça. Ils mangent ensemble. T'as déjà vu des enfants, toi, des blancs, des noirs, des arabes, des français, ne pas se mélanger quand ils jouent ensemble? Non. Ils se mélangent. Il n'y a pas, ils s'en fichent de la couleur, de la différence. Tu sais, ça. Ils la voient même pas. Ils la voient même pas. Toutes ces choses-là que les enfants, ils ont de pur, qu'on devrait garder nous en grandissant. Mais que malheureusement, on perd. Et où je voulais en venir, c'est ça. C'est que tes enfants, avant de les punir, tu les menaces. Et si tu t'y prends bien, ils feront jamais ce que tu leur interdis. Combien de fois ton père il t'a dit, tu vas voir? C'est tout. Ça suffit. Après, ça dépend, toi, ton père. Il y a plein de choses à prendre en compte. Parce qu'il suffit que tu dises à ton enfant, tu vas voir, et il fait la bêtise, et il ne voit rien, à la fin, il se dit, bon, lui, c'est juste quelqu'un qui parle. Mais s'il dit, tu vas voir, tu fais, et tu vois, tu sais à quoi t'en tenir par la suite. Et nos parents, tabarakallah, ils ont rivalisé d'ingéniosité et d'imagination dans la façon de nous faire voir les choses. Et donc on avait peur d'eux. On avait peur d'eux. Tu sais, quand on a grandi, nous, en regardant des séries à la télé comme Madame est servie, ou bon, ça dépend des générations, je ne sais pas si il y en a qui ne connaissent pas Madame est servie. Quand tu regardes des séries comme Cosby Show, Madame est servie et compagnie, tu vois des papas, ils rigolent avec leurs enfants. Ils jouent au baseball ensemble. Ils vont au cinéma. Toi, tu dis, waouh. Tu regardes ton père, il dit quoi? Je fais, non, rien. J'ai dit, Léna. J'étais dans ma chambre. J'entendais Sofiane. Alors, je pars en courant. Et il fallait que je dise, naam. Puis j'arrivais. Mon père était tel un roi sur son trône, allongé sur le siddari, la télécommande devant lui sur la table. Attendez une télécommande. Je disais d'accord. Je disais d'accord. Mes enfants, je les ai appelés aujourd'hui encore, ils ne sont pas venus. Moi, j'ai un fils, il est dans les jeux en ligne là. Il vient pas. Je suis pas possible. Il est pas là. Je me lève, je vais dans la chambre. Il est sur le casque comme ça sur l'ordinateur. Je t'ai appelé là. Je peux pas faire pause. Et là, j'imagine mon père, il aurait fait quoi? Si je lui avais fait ça et si je lui avais dit ça. Non. Je l'ai laissé. Je fais, vas-y. Mais ça ne serait pas passé comme ça avec nous. Tout ça pour vous dire que
Un bon éducateur, normalement, la menace, elle suffit. C'est pour ça que mes frères, je vous donne un conseil pour les futurs parents parmi vous qui n'ont pas encore d'enfants. Les autres, tant pis, c'est trop tard. Eh bien, c'est de ne pas trop plaisanter avec les enfants quand ils sont petits. Ils nous disent qu'il faut être doux avec eux quand ils sont petits. Doux. Sympathise avec eux quand ils ont passé l'âge de l'adolescence, tu sais, à 14, 15 ans, quand ils sont plus... Hein? Là, tu sympathises, t'en fais ton ami. Avant, il y a de la douceur jusqu'à l'âge où il faut leur apprendre la prière. Puis à 10 ans, où il faut faire preuve d'un peu de sévérité, tu fais preuve d'un peu de sévérité. Et après, 13-14 ans, quand c'est devenu quelqu'un de aqil, fais-en ton ami. Et le problème, c'est que nous, nos enfants, on joue avec eux à Mario Kart. On rigole avec eux. Je disais tout à l'heure à des frères, des fois je rentre dans la chambre de mes enfants, j'ai un fils, il a que 2 fonctions en termes de position, la verticale, horizontale, c'est tout. Donc quand je rentre dans la chambre, il est allongé, et il est allongé sur le côté avec son téléphone comme ça. Donc moi je rentre, je le regarde, il me regarde, je bouge pas, il bouge pas. Après d'un geste très rapide, je lui prends le téléphone comme ça, et je pars en courant. Lui, normalement, il devrait se lever et courir après. Mais non, tout doucement, il prend tout son temps. Et moi, entre-temps, je le cache quelque part. Puis, un peu plus tard, il me rejoint dans le salon. Il me dit, Abid, mon téléphone, il est où? Il me dit, Romain, mon téléphone. Je dis, je l'ai pas. Il me dit, il est où? Je dis, cherche-le. Après, il fait, vas-y. Après, il retourne dans sa chambre. Il se rallonge. Moi, ça me fait rire. Après, il me fait pitié, je lui ramène le téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est des enfants, on est des grands enfants avec des petits enfants. Mais le problème, c'est qu'après, quand tu veux sévir, ça marche pas. Ça marche pas. En vrai, les enfants, comme je vous le disais, un bon éducateur, il n'a pas besoin de frapper. Pas besoin. Il te menace. Si tu fais la chose, tu seras récompensé. Si tu la fais pas, tu seras puni. Et des fois, on te dit pas c'est quoi la punition. Pour laisser ton esprit aller loin, qu'est-ce qu'il va me faire? Tu vas voir. Et là, tu as peur. Tu veux pas découvrir. T'as pas cette curiosité qui te dit, bah tiens, on va voir. Non, tu veux pas voir. Alors tu fais en sorte d'échapper à la menace. Mais c'est comme ça qu'on devrait faire. Un bon éducateur. Cet éducateur qui te fait savoir qu'il récompense quand tu fais du bien et qu'il punit quand tu fais du mal. Et dans les 2 cas, il est juste. Et si tu fais du bien, il te récompense supérieurement à ce que tu as fait. Parce que ça fait que prouver à quel point il est généreux. Et si tu fais du mal, il ne te punira pas supérieurement au mal que tu as fait. Parce qu'il est juste. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il est comme ça. Généreux, sa récompense elle est supérieure au bien que tu fais. Juste, sa punition est proportionnelle au mal que tu as fait. Allah dit jaza'an wifaqa, conforme, une rétribution conforme. Al-Muhim, tout ça pour dire mes chers frères que la menace ça suffit pour celui dont le cœur est conscient. Et celui à qui la menace ne suffit pas, alors qu'il ne se plaigne pas, lorsque la punition s'abattra sur lui. Qu'il ne dise pas, je ne savais pas. Pour ne pas que le jour de la résurrection, vous veniez dire, nous étions inattentifs vis-à-vis de cela. On n'était pas au courant. Ah non, je suis au courant. On finit avec le hadith. Une fois que le prophète est parti, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a quelqu'un qui vient voir l'homme et qui lui dit, bah, ramasse ta bague et tire son profit. Est-ce qu'on peut tirer profit en tant qu'homme de l'or? Oui, bien sûr. On peut en tirer profit en termes de monnaie d'échange. Imaginons, je veux acheter quelque chose, bah, je m'en servirai comme monnaie. Je peux aussi l'offrir à quelqu'un pour qui c'est licite, une femme, ta mère, ta femme, ta sœur, ta fille, ou l'échanger contre quelque chose d'autre. Il n'y a pas de mal. Et ça me rappelle le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam était avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dans un marché. Il y avait un marchand qui a ramené du chêne de la soie, d'une qualité extraordinaire.
Et là, Omar radiyallahu anhu, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi tu ne prendrais pas de la soie pour te faire une tunique avec, pour les discours et pour accueillir les délégations? Pourquoi tu lui dis, alayhi salatu wassalam, inna Allah harrama al-harir ala dhukuri ummati. Ou comme qala alayhi salatu wassalam, il a dit qu'Allah a interdit la soie pour les hommes de ma communauté. Puis il part. Un peu plus tard, Rasul lui ramène de la soie à Omar. Il lui donne. Là, Omar, il a peur. Dans une version du hadith, il pleure. Tu dis, pourquoi tu me donnes ça? Alors que tu m'as dit tout à l'heure que c'était interdit. Il a cru que c'était une mauvaise nouvelle. Tu as dit non. Il a dit, envoie-le à ton frère qui se trouve à la Mecque comme cadeau. Omar, il avait un frère à Mecque qui n'était pas musulman encore. Tu m'as dit, envoie-le à ton frère qui est à la Mecque, qui n'est pas musulman. Et là, il y a plein de gens qui ont mal compris le hadith. Parce que le fait qu'il l'envoie à son frère, alors que les hommes n'ont pas le droit d'en porter, est-ce que ça veut dire qu'il va lui envoyer pour qu'il le porte? Non. Il y a plein d'autres façons de s'en servir. Licite. Donc il lui envoie pour qu'il s'en serve d'une façon licite, notamment pour qu'il le fasse porter aux femmes de sa famille. Al-Muhim. Donc c'est logique que quelqu'un lui demande de ramasser la bague. Mais là, les Sahaba radiyallahu anhum nous montrent encore une fois à quel point l'obéissance qu'ils ont envers le prophète alayhi salatu wassalam a atteint un stade qui qui est limite incompréhensible pour la plupart d'entre nous. Il a dit, je ne vais jamais ramasser une chose que le prophète il a jetée alayhi salatu wassalam. Jamais j'irai ramasser une chose que le prophète il a jetée alayhi salatu wassalam. Bague en or. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé cette bague? Elle est restée par terre? Non. Quand il a dit la ramasser, c'est-à-dire la ramasser pour en tirer profit, comme l'homme qui lui a suggéré. Mais dans le sens où il l'a ramassé et il l'a donné fi sabilillah. Il l'a donné en aumône. Il l'a pas gardé. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Est-ce qu'il y a une version du hadith qui va dans ce sens-là? Non. Mais c'est logique par rapport à leur connaissance des règles. Parce que l'interdiction de porter de l'or, elle est connue, comme il est connu auprès d'eux qu'il est interdit de gaspiller nos biens. Et laisser une bague en or par terre comme ça, c'est du gaspillage. Alors, autant la donner à quelqu'un qui en tirera profit. Et donc l'auteur, rahimahullah, s'il a cité ce hadith ici, c'est pour mettre les responsables, ceux qui ont une autorité sur les autres, que ce soit les gouverneurs ou les parents ou les professeurs dans une école ou les directeurs dans une entreprise, et ainsi de suite, toute personne qui a une responsabilité, une responsabilité hiérarchique, lui permettant d'avoir recours à la force, entre guillemets, à une action physique, se doit d'agir ainsi. Chacun changera le mal en fonction du degré qu'il occupe, comme on l'a vu, soit avec la main, soit avec la langue, soit avec le cœur. Et chacun en fonction de sa place dans l'environnement où il se trouve. نعم اقرأ يا أبا سليمان. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشر رعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من النخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. Ahsan, barakallahu fik. Dans le hadith suivant, c'est une narration assez rare dans ce livre qui vient de Abu Sa'id al-Hassan al-Basri rahimahullah. Al-Hassan al-Basri qui n'est pas un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, mais un tabi'i. D'ailleurs, il fait partie de ceux sur lesquels les savants ont divergé qui est le meilleur des tabi'in. Est-ce que c'est Sa'id ibn Jubayr? Est-ce que c'est Al-Hassan al-Basri?
est-ce que c'est Uwais al-Qarani? Selon une divergence connue chez les pieux prédécesseurs. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, était connu pour sa sagesse, sa science et pour ses exhortations poignantes, rahimahullah. Et il rapporte de nombreux hadiths. Et il est connu pour faire ce qu'on appelle at-tadlis, ne pas citer l'intermédiaire qu'il y a entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam, ou entre lui et le rapporteur qui rapporte l'information du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, sa narration n'est pas tout le temps authentique. Ça dépend en certaines conditions. Bon, celle-là, elle est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah. Elle est donc acceptable. Et là, Al-Hassan al-Basri, il est bien placé parce que l'histoire qu'il raconte, elle se passe chez lui en Irak, Al-Basra, dont les principales régions sont Al-Kufa ou Al-Basra. Il nous dit, rahimahullah, que Aïd ibn Amr, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a assisté à Al-Hudaybiyah et a prêté allégeance sous l'arbre, quand Allah Ta'ala a dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Il faisait partie de ses compagnons radiyallahu anhu wardah. Et il a d'autres mérites connus, et notamment après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il s'est installé en Irak, Al-Basra, où il est mort radiyallahu anhu. Et dans l'histoire racontée, on a une autre personne qui s'appelle Ubayd ibn Ziyad. Ubayd ibn Ziyad. C'est qui Ubayd ibn Ziyad? Ubayd ibn Ziyad était un gouverneur chez Banu Umayya, à l'époque de Yazid ibn Muawiyah. Et avant même Yazid ibn Muawiyah, parce que le premier qui lui a donné une place en tant que gouverneur, c'est Muawiyah. Cet homme-là, Ziyad ibn Ubayd, ou Ubaydullah ibn Ziyad, pardon, est né en l'an 33 de l'Hégire. Et il était connu pour son bon comportement et sa piété. Son père, Ziyad ibn Abi, était lui aussi un gouverneur chez Muawiyah. Et Muawiyah en a entendu parler. Il a dit à son père, ramène-le, je veux le voir. Ubaydullah, il arrive. Il rentre chez Muawiyah. Et Muawiyah lui demande de lui réciter de la poésie. Et Ubaydullah, il lui dit, je connais aucune poésie. Muawiyah lui dit, même pas un vers. Il dit, même pas un vers. Comment ça se fait? Il lui dit, karihtu an yajtami'a fi sadri ma'a kalami ar-Rahman kalamu ash-shaytan. J'ai éprouvé de l'aversion à ce que se mélange dans ma poitrine avec la parole du tout miséricordieux, la parole du diable. Pour lui, il y a le Coran dans sa poitrine, il n'y a rien d'autre qui doit venir avec. Alors, Muawiyah lui pose certaines questions, l'histoire est un peu longue, on la cite en résumé, et il l'estime apte à être un de ses gouverneurs. Et il l'envoie à Khurasan, en Iran actuellement, en l'an 54. Puis, en l'an 55, après l'avoir testé pendant 1 an, et après avoir vu qu'il était compétent, il l'envoie à Al-Basra. Puis il meurt Muawiyah. Son fils, il lui succède, Yazid ibn Muawiyah. Et il rajoute à Ubaydullah ibn Ziyad Al-Kufa. Et subhanallah, quand il était Amir Al-Basra, les gens ils disaient du bien de lui. Il était généreux. Il y a une histoire, une anecdote qui Ibn Kathir rapporte dans Al-Bidaya wa Nihaya al-Marant. Il dit, il y a un homme, il vient le voir, il lui demande 700 dirhams pour payer la dot d'une femme qu'il veut épouser. Il lui dit, c'est qui cette femme-là? Il dit, c'est la mère de mon ex-femme. Il lui dit, tu touches combien toi?
tous les mois, il leur donnait une allocation. Il lui dit 700. Alors il dit aux gens, donnez-lui juste 400 en enlevant 300 pour son fiqh. T'as pas compris, hein? On a le droit d'épouser la mère de sa femme ou pas? On n'a pas le droit. Il lui a dit, comme tu manques de fiqh, au lieu de te donner 700, je te donnerai 400. Je t'enlève 300 pour ton fiqh. Ton fiqh? Bon, c'est pas grave, c'est une blague intellectuelle qui marche avec les mecs qui regardent Arte à 3h du matin. Mais dans tous les cas, il a fait ça exprès. Bien sûr, il va pas accepter qu'il se marie avec sa belle-mère. Parce que quand tu te maries avec une femme, même après l'avoir divorcée, sa mère était interdite pour l'éternité. Tu ne peux pas te marier avec elle. Même après avoir divorcé sa fille. Il a fait comprendre que tu n'as pas de fiqh en fait. Tu sais même pas de choses pareilles. Et il y a une autre histoire comme quoi Ubaydullah ibn Ziyad il avait donné 2000 dirhams à un homme. Cet homme-là, il les a perdus. Sa femme, elle lui dit, va le dire à Ubaydullah pour qu'il te rende. Il dit non, je ne demande pas. Il fait, Inch'Allah, il y a du khayr là-dedans. Sa femme, elle lui dit quoi? Mais où il y a du khayr? T'as perdu 2000 dirhams. Et subhanallah, de bouche en oreille, ça arrive aux oreilles de Ubaydullah. Et sa réaction lui a plu à l'homme. Alors il a demandé à ce qu'on lui redonne 2000 dirhams. Et qu'on rajoute 1000 dirhams en plus. Quand il a récupéré, il a reçu les 3000 dirhams supplémentaires, il a retrouvé les 2000. Et il s'est retrouvé avec 5000 dirhams. Fakana khayra. Ala kulli hal, tout ça pour dire que, Ubaydullah, il y a plein d'anecdotes entre lui et les gens quand il était amir à al-Basra. Et quand on lui a rajouté le Koufa, taghayyar. Il a changé. Il est devenu anif, shadid, safak al-dima. Comme il disait Al-Hassan al-Basri rahimahullah dans une version du hadith, il dit دخل عليها أي على البصرة والكوفة عليهما غلام يسفك الدماء سفكا شديدا. Il était jeune en plus. Il avait une vingtaine d'années. Entre 20 et 30 ans. Le pouvoir lui a retourné l'esprit. Et il s'est transformé en tyran. Et il s'est mis à faire couler le sang injustement. Et après, cela, il va devenir l'instrument d'autres gouverneurs et il va faire tuer Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Dans la triste et sanglante histoire de Karbala, il va le faire tuer. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va le faire décapiter. Et il va demander à ce qu'on lui ramène sa tête. Al-Bukhari rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu qu'on a ramené la tête de Hussein sur un plateau à Ubaydullah ibn Ziyad. Il a pris un bâton, il a commencé à taper sur la tête comme ça et il a dit Ma ra'aytu mithla husnihi qat. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Et là Anas ibn Malik radiyallahu anhu il disait Kana ashbahahum bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il était celui qui ressemblait le plus au prophète alayhi salatu wassalam. Et dans les différents témoignages de ceux qui étaient proches de Ubaydullah ibn Ziyad, ils disent que le jour de sa mort à Al-Hussein ibn Ali, il y a un feu qui s'est allumé dans son visage. Et il l'a éteint avec ses vêtements. Et il a demandé à son hajib qui assistait à la scène de n'en parler à personne. Il ne l'a pas écouté. Et il l'a tué un jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. Et subhanallah, il s'est fait tuer lui aussi un jour de Ashura. Et subhanallah, il s'est fait décapiter lui aussi par Mukhtar al-Thaqafi. Et quand ils ont mis sa tête dans la mosquée, avec d'autres têtes de ceux qui l'accompagnaient, les gens ils ont vu une vipère rentrer dans la mosquée. Un tout petit serpent. La vipère, elle s'est faufilée entre les crânes jusqu'à arriver dans celui de Ubaydullah ibn Ziyad. Elle est rentrée par une narine, elle est restée dans la tête un certain temps, puis elle est sortie par l'autre, elle est partie.
Les gens sont assistés à la scène, ils étaient étonnés. Un peu plus tard, il y en a un qui dit Raja'at, Raja'at. Elle est revenue, elle est revenue. La vipère, elle revient. Et elle revient dans le crâne de Ubaydullah ibn Ziyad en passant par la narine et elle sort par l'autre. Après, y être resté un certain temps. Puis elle repart, elle disparaît. Et elle a fait ça 2 ou 3 fois. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullah. Al-Muhim, cet homme-là, donc je vous ai fait un très bref résumé de sa vie. Et il manquait de respect aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Il ne reconnaissait pas leur rang, leur vertu, leur mérite, leur noblesse. Et là, on a un exemple. Donc, Aïd ibn Amr, radiyallahu anhu, il rentre voir Ubaydullah ibn Ziyad. Il va le voir, il va le voir chez lui. Et regardez comment il lui parle. Il dit Aïe Bounay, oh mon fils. Bounay, comme on dirait en français, fiston. Donc là-dedans, il y a un tawaddoud, une expression qui a pour but d'obtenir de l'affection de celui à qui tu t'adresses. Comme quand Ibrahim alayhi salam, il a dit à son fils Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. Oh mon fiston, je vois en rêve que je te sacrifie. Ou quand Luqman il a dit à son fils وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني قراءتان يا بني fiston, dis à ton fils ya bunay. Et il lui dit ça avec affection. En gros, il lui fait comprendre qu'il veut son bien. Il lui dit ay bunay inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Inna sharra al-ri'a al-hutamah. Al-ri'a jam'u ra'in. Wal-ra'i, à la base, c'est le berger. Et on s'en sert aussi pour désigner le gouverneur. Il dit Inna sharra al-ri'a, les pires des gouverneurs, al-hutamah. Al-hutamah, ici, c'est un pluriel de hatim. C'est celui qui détruit. Hattama, ça veut dire détruire. Et ce qui est visé ici, c'est l'anif, al-shadid, le violent, le rustre, le brutal. Alladhi la yar'a linnasi haqqahum. Ou fi nnasi haqqa, celui qui ne reconnaît pas les droits des gens. Donc ici, Aïd ibn Amr, radiyallahu anhu, il veut conseiller Ubaydullah ibn Ziyad avec douceur et sagesse en lui rapportant une parole qu'il a entendue du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit les pires des gouverneurs sont les durs, les brutaux, ceux qui ne font pas preuve de douceur. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bih wa man waliya min umurihim shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayh ou kama qala alayhi salatu wassalam. Il a dit oh Allah, toute personne qui se verra confier une responsabilité vis-à-vis de ma communauté et qui fait preuve de douceur avec eux, alors sois doux avec lui. Et toute personne qui se voit confier une responsabilité vis-à-vis de ma communauté et qui fait preuve de dureté envers eux, alors sois dur envers lui. Et le Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam ma kana al-rifqu fi shay'in illa zana wa ma kana al-'unfu fi shay'in illa shana. Il a dit alayhi salatu wassalam, lorsque la douceur se trouve dans une chose, elle ne fait que l'embellir. Et lorsque la dureté se trouve dans une chose, elle ne fait que l'enlaidir. Et donc après, Aïd ibn Amr radiyallahu anhu, il dit à Ubaydullah ibn Ziyad, فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. On a vu ensemble, je ne sais plus si c'était ici ou ailleurs, que Iyaka, ça voulait dire Ihdar, prends garde, fais attention à faire partie de ces gens-là, des pires des gouverneurs, les brutaux, les tyrans, les durs. Et là, Ubaydullah ibn Ziyad, il devrait se dire quel honneur. Un compagnon du prophète, il vient me voir, alayhi salam,
et il me transmet la parole du prophète, alayhi wassalam, et il me conseille, et il veut mon bien. Je devrais le couvrir d'or et d'argent, je devrais lui embrasser la tête et les mains. Mais regardez comment les gens qui ne respectent pas les savants et qui plus est les compagnons du prophète, alayhi wassalam, ils répondent. Il a dit, Ijlis, فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Assis-toi. Tu fais partie des plus inférieurs parmi les compagnons du prophète, alayhi wassalam. Al-Nukhala, vous savez, quand on fait du pain, on prend le blé et on l'écrase. Et avec ce blé-là, on met de l'eau et on fait de la farine. Et après, on le pétrit et après, ça nous fait du pain. Et les pauvres prenaient la farine brute. Parce que dans le blé, il y a des saletés. Et ad-daqiq, c'est le nom de la farine aujourd'hui, et depuis toujours, c'est la farine qui a été purifiée des saletés qu'il y avait à la base dans le blé, quand il a été écrasé. Et la saleté qu'il y a dans le blé qu'on va écraser, quand on en fait de la farine, on l'appelle nukhal. Et le tamis, qui va servir à enlever les saletés, on l'appelle al-minkhal. Al-nukhal, c'est la saleté qu'il y a dans le blé après qu'on l'ait écrasé pour en faire de la farine. Et donc, on s'en est servi comme terme pour désigner tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui est inutile. Regarde le mot qu'il a utilisé. Il n'a pas dit anta faqat. D'ailleurs, s'il lui avait dit que toi, ça aurait été grave. Parce qu'il a dit ça à un compagnon du prophète qui a prêté allégeance le jour de Bay'atul Ridwan al-Hudaybiyah, jour qu'Allah a immortalisé dans le Coran. Ce qui prouve que ceux qui y ont assisté, ils ont une valeur dans la Ummah. Et toute personne qui a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, ou qui s'est retrouvé avec lui, rien que par ce moment, aussi infime soit-il, il deviendra automatiquement meilleur que n'importe quelle personne dans la communauté. N'importe laquelle. Le simple fait de le voir, ou de rester avec lui, ou à côté de lui s'asseoir. Le simple fait de sentir son odeur ou de toucher sa peau, le simple fait d'être avec lui suffit pour être meilleur que tout le reste de la Ummah. Rien que ça. Donc, il n'y a pas de nukhala chez les compagnons du prophète, alayhi wassalam. Quand Allah dit dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu anhu, il parle d'eux. Quand Allah il donne cet exemple extraordinaire dans Surat al-Fath, il parle d'eux. Quand Allah il parle dans le Coran de ceux à qui il a promis des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, il parle d'eux. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Quand il parle de ceux qui ont accompagné le prophète dans les moments les plus difficiles, il parle d'eux. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Et d'autres versets tellement nombreux qu'il est difficile de tous les citer. Il est strictement obligatoire, mes frères, d'avoir un amour pour ces hommes et ces femmes qu'Allah a choisis pour accompagner son prophète. Un amour immense. Un amour qui doit nous pousser à implorer le pardon d'Allah Ta'ala pour eux. Allah l'a dit en parlant de nous. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Et ceux qui sont venus après eux, ils disent, oh notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Allah dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. C'est eux. Allah dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est eux. Et lui il vient et dit أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ. Allah al-Musta'an. Et là Aïd ibn Amr il est choqué d'entendre ça. Il est choqué de sa réaction. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Est-ce qu'il l'a frappé? Est-ce qu'il l'a insulté? Est-ce qu'il lui a voulu du mal? Il lui a transmis une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui a donné un conseil. Tu devrais le couvrir d'or, lui embrasser les mains et les pieds. Mais non. Ijlis, assis-toi. Tu n'es qu'un
des inférieurs parmi les compagnons de Mohammed, il a dit. Et là, Harith ibn Amr, il est choqué. Il lui dit, est-ce qu'il y avait des Nukhala parmi eux? Est-ce qu'il y avait chez les Sahaba des inférieurs comme tu le prétends? Il n'y en avait pas. Ils sont tous oudoul. Quand un compagnon il dit Qala Rasulullah ala ra'si wal ayn, on le prend direct. Parce qu'ils sont tous oudoul. C'est quoi l'oudoul? C'est celui dont l'assimilation de l'information elle est parfaite. Et celui dans lequel les conditions de l'acceptation de l'information sont complètes. Ils sont tous oudoul. Parce qu'Allah l'a dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. À tous, Allah il a promis la meilleure des récompenses. Donc il y a pas, c'est pour ça que les savants du hadith ils disent que si on ignore l'identité du compagnon qui rapporte l'information du prophète, c'est pas grave. C'est un compagnon, c'est accepté. C'est bon. Et donc, il finit en disant إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. النخالة, les impurs, les sales, les microbes, les bactéries, les virus, ceux qui sont inférieurs à Haqqan, ils sont venus après. Et ils ne sont pas parmi eux. Et là, il fait un talmih à lui. Il est en train de faire une allusion à lui. C'est toi qui es plus digne de cette description que ceux, que moi et que ceux que tu vises. Comme je vous le disais tout à l'heure, Ubaydullah ibn Zayd n'en était pas à sa première fois. Al-Bukhari, Muslim, il rapporte, d'après Al-Hassan al-Basri encore, rahimahullah, que Ma'aqil ibn Yasar, radiyallahu anhu, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était justement en Irak. Et il était malade. Il était en train de mourir. Et Ubaydullah ibn Zayd, il a dit quoi? Je vais le visiter avant, alors qu'il est malade. D'accord. Alors, il rentre chez Ma'aqil ibn Yasar. Ma'aqil ibn Yasar, il est vieux, il est malade, il est mourant. Il le voit. Il lui dit, Law alimtu. Il lui dit, Inni muhaddithuka bi hadithin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais te raconter une parole que j'ai entendue du prophète alayhi salatu wa sallam. Wa fi riwayatin 'inda Muslim qal, Law alimtu anna li hayatan ma haddathtuk. Si je savais que j'allais continuer à vivre après, je t'en l'aurais pas dit. Après, il lui dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل استرعاه الله يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. Il n'y a pas un homme à qui Allah donne une responsabilité sur les gens, il désigne le gouverneur, et le jour où il meurt, il a triché avec ces gens-là, il n'a pas été droit, il n'a pas été juste, sans qu'Allah ne l'interdise au paradis. Sans qu'Allah ne lui interdise d'entrer au paradis. Et là, Ubaydullah ibn Ziyad, il est devant Ma'aqil ibn Yasar, il lui dit, فَهَلَّا حَدَّثْتَنِي بِهَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ. Si seulement tu m'avais raconté ça un autre jour qu'aujourd'hui. Et là, Ma'aqil ibn Yasar, il lui répond, Laoula ma bi ma haddathtuk. Si ce n'était l'état dans lequel je suis, je t'en aurais pas parlé. Parce que Ma'aqil ibn Yasar, il sait ce qu'il a fait avec le Hussein ibn Ali, radiyallahu anhuma, avec Aïd ibn Amr, et même une autre version rapportée avec Abdullah ibn Mughaffal, et ici avec Ma'aqil ibn Yasar, il est au courant. Il n'a pas respecté Anas aussi en sa présence. Il prend le crâne de Hussein et puis il joue avec un bâton, mais un bâton dedans. Subhanallah. Donc il savait que ce n'était pas quelqu'un devant qui on pouvait se permettre de parler. Mais là, il est à un état dans sa vie où il va mourir. Vous savez, il est vieux, il est malade, il est mourant, il va mourir, il n'a plus rien à craindre. C'est pour ça qu'il s'est permis de le faire. Et là, on voit la difficulté de dire la vérité à un gouverneur. Et encore plus quand ce gouverneur il est connu pour être injuste et pour être un tyrannique qui n'a pas de mal à faire couler le sang. Et là, l'auteur, rahimahullah, il cite ces hadiths-là pour
en guise d'introduction à un autre hadith, quelques hadiths qui vont venir après, où on nous parle du jugement et de la récompense qu'il y a dans le fait de dire la vérité à un gouverneur duquel on craint un mal. Mais sinon, le hadith de Ma'aqil ibn Yasar, il nous montre que si on craint pour sa personne, la règle de base, elle s'applique. C'est quoi? C'est qu'on n'est plus obligé d'ordonner le bien ou d'interdire le mal. Si la personne en question va s'en prendre à nous et nous faire un mal insupportable, alors on est excusé. Et les Sahaba, radiyallahu anhum, ils ont appliqué ces règles-là avec certains des gouverneurs auxquels ils ont été confrontés. On donnera d'autres exemples la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana li kulli khair wa an يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا اللهم فقهنا في دينك واجعلنا هداة مهتدين غير خزايا ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم